ہمیں سبق نا ہم بڑے اسکول میں پڑھے تھے. جب ہمارے گھر برت ہو گئی تو ہمارے جو ابو ہیں نا وہ ادھار لے کر ہمیں تو وہ چھوٹی سی گورنمنٹ اسکول میں پڑھتے ہیں. اب اربوں روپے کا جائیدادیں کیے ہیں, گھر کیے ہیں, 2% کا گھر تھا, باغات تھا, جنگلات تھے. تھوڑا کچھ مزدوری ہوتا ہے, ہمارا کیا مزدوری ہے, 1000 روپے دیہڑیاں میں نہیں ملتا ہے, بس کیا کریں گے. گلیشیئر کو اس کا یہ مطلب ہے کہ شایوس مینس لائک بلیک آئس, اور اب بھی وہاں پہ آپ کو بالکل بلیک ماؤنٹین نہیں ملیں گے, آئس وہ نہیں ملے گا آپ کو. اس سے پہلے تک محمد علی باغات, جنگلات اور زرعی زمین کے مالک تھے, اور اب سر چھپانے کے لیے ان کا اپنا گھر بھی نہیں رہا. ان کے گاؤں کے قریب بہتا دریا سب ساتھ لے گیا. 7-8 جریب کا زرعی زمین تھے, 2 جریب کا جنگلات تھے, باقی 2 جریب میں ہمارا یہ گھر تھے. 2% کا گھر 2 بیٹوں کے لیے ہم نے بنایا تھا, جو ہم نے جمع پونجی لگا کے وہ بھی سارے ختم ہو گیا ہمارا. بس ابھی کچھ نہیں بچا ہے. ہم ابھی ادھر سرکاری اسکول ادھر پڑا ہوا ہے پرانا, 2 کمرے کا ہے, وہ میں رہائش پذیر ہوں. بس زمینیں تھے جیسا کہ ہمارے ساتھ ہوا ہے, اور باقی ہمارے ہمسایوں کے ساتھ بھی یہی حالات ہوا ہے. کوئی نہیں فکر ہوا. ایزالی ان کی بیٹی ہیں. خوشحال زندگی کے بعد ان مشکلات کو تسلیم کرنا ان کے لیے مشکل ہے. یاد ہے پہلے ہم اپنے گھر میں رہتے تھے بہت اچھے سے, اور سب کے الگ الگ کمرے تھے, اور واش روم بھی الگ الگ تھے, 2 کچن تھے. پھر جب ہم سوئے ہوئے تھے صبح میرے ابو آئے اور وہ کہنے لگے کہ سیلاب آ چکے ہیں اور آپ بھاگ جائیں گھر سے. تب ہم بھاگ گئے. پہلے تو ہم بہت چونک چکے تھے, بعد میں ہم بھاگ گئے اور بہت روئے. یہ سب اس لیے ہوا کیونکہ اس گاؤں اور اس جیسے کئی دیہات کے ارد گرد سینکڑوں گلیشیئرز ہیں جو موسمیاتی تبدیلی کے باعث مسلسل پگھل رہے ہیں, اور ان کا پانی دریائے چترال میں شامل ہوتا جا رہا ہے. اس لیے دریا نے کہیں اپنا رخ بھی بدلا اور کہیں یہ پھیلتا جا رہا ہے. اپر چترال کے گاؤں ریشن میں دریا کے کٹاؤ سے املاک کو نقصان ہو رہا ہے. ایک مقامی تنظیم کے سربراہ شاہد اقبال کے مطابق 2010 کے بعد سے ریشن میں 111 مکان ملیا میٹ ہو چکے ہیں. 2019 سے اب 2024 تک اس گاؤں میں 47 مکان تباہ ہوئے ہیں. یہ ریشن کا ایک دیہات ہے. یہاں پر ایک پیٹرول پمپ تھا, اور پیٹرول پمپ کے ساتھ پیچھے آبادی تھی, مکانات تھے, کوئی 8-10 مکان تھے جو وقت کے ساتھ ساتھ بہہ گئے ہیں. اب ان کے کچھ آثار نظر آ رہے ہیں, باقی کچھ نہیں ہے. سامنے اگر آپ دیکھیں تو وہاں پر باغات تھے, فصلیں تھیں اور جنگلات بھی تھے. اب وہاں پر کچھ بھی نہیں ہے, جبکہ دریا اب ادھر نیچے آ کر مزید جو یہاں پہ سڑک ہے اور جو مزید اس طرف مکان ہیں ان کا بھی کٹاؤ کر رہا ہے. ان مکانات میں بھی دراڑیں پڑ چکی ہیں. لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ یہاں پر جو صورتحال اس وقت بنی ہوئی ہے انہیں خطرہ ہے کہ آئندہ کچھ سالوں میں شاید یہ دیہات مکمل ہی نہ ہو. اس گاؤں میں اب غربت ہے. زندگی ایک مشکل دوراہے پر ہے جہاں دریا زمین اور لوگوں کی زندگیاں ختم کرتا چلا جا رہا ہے. چترال میں دریا سے زمین کے کٹاؤ کو زمین کی موت کہا جاتا ہے. کیوں اسوسی وائنگار اسوسی کیا because saduri hiç ki ahno behçitani asosiar ima so andre ima so ispa et puli maso ti phat hoy ispa phu bauchana hate asusi hase di yugari ko biti hate ispa pura chaila chaisian hacha ma osheni ra phu hate bauchana to kya ki shiru osheni phu pe shiru ma shiru kya oshen tagar ki ahno tagar saman likha ispa tru jun tagar chatiri parisian chot pun jun asusi ra dur filhar. نجی املاک کے ساتھ ساتھ سرکاری انفراسٹرکچر بھی تباہ ہو رہا ہے. مقامی نمائندے اس کوشش میں ہیں کہ حکومت اس طرف توجہ دے تاکہ ان علاقوں میں مزید تباہی کو روکا جا سکے, لیکن اب تک نا امید ہیں.
पिछले साल भी गिरा है, फिर लोगों के मकानात गिरा के ये रोड बनाया गया। अभी भी अगर इस साल भी अगर इस पे काम नहीं होगा तो अगले साल फिर यही रोड फिर दूसरे लोगों के मकानात गिरा के उधर जाके बनाना पड़ेगा। इस तरह कब तक ये चलता रहेगा, हमें ये समझ नहीं आ रहा। हम आए रोज़ गवर्नमेंट को अपील करते हैं कि इन सही वक्त पे यहाँ पे काम हो जाए। चतराल पाकिस्तान का एक अहम शुमाली इलाका और यहाँ पर लगभग 550 ग्लेशियर्स हैं और ये कहा जाता है कि ये चतराल का कोई 13% रकबा कवर करते हैं। अभी मौसमियाती तब्दीलियों की वजह से ये शहर भी बुरी तरह मुतासर हुआ है। माहिरीन का कहना है कि मौसम में दर्जा हरारत के इजाफे और मौसमियाती तब्दीलियों की वजह से यहाँ पर दरियाओं की सतह बुलंद हो रही है, जिससे दरिया मुख्तलिफ जगहों पे ज़मीन को काट रहे हैं। इससे मुतअद्दिद देहात भी मुतासर हुए हैं। यहाँ पर हमें ये बताया गया है कि पिछले 5-6 सालों के दौरान लगभग 50 ऐसे देहात हैं कि मुकम्मल तबाह हुए हैं या उनको जुज़वी नुकसान ज़रूर पहुँचा है। कभी इस दरिया और इन ग्लेशियर से लोगों की जिंदगियां वाबस्ता थीं, लेकिन अब इनके पिघलने और फटने की वजह से लोग दरिया से भागकर दूर रिहाइश पर मजबूर हैं। तकरीबन 20-25 साल पहले बिल्कुल ये ग्लेशियर हमारे घर के नज़दीक थे, तो वहाँ पे हम जाते थे तो वहाँ बिल्कुल बर्फ़ होती थी। अब हम जब जाते हैं, मैं इस दफ़ा रिसेंटली अभी गया हूँ वहाँ पे, तो वहाँ जब मैंने देखा वो बिल्कुल पिघल चुका था, वो कि वहाँ दरारें पड़ी हैं, बर्फ़ बिल्कुल नहीं है। हम लोग शायोस कहते हैं ख्वार में शायोस, इसका ये मतलब है कि ब्लैक आइस। और अब भी वहाँ पे आपको बिल्कुल ब्लैक माउंटेन नहीं मिलेंगे, आइस वो नहीं मिलेगा आपको। माहिरीन के लिए भी ये सूरत हाल इंतहाई तशवीशनाक है और उनका कहना है कि अगर इसी तेजी से ये ग्लेशियर्स पिघलते रहे तो चतराल का 1/3 हिस्सा आइंदा चंद सालों में मौजूदा हालत में बरकरार नहीं रह सकेगा। और ये जो फ्लो है, ये अगर फ्यूचर प्रोजेक्शन को सामने रखें और इस तरह के, क्योंकि हाई एल्टीट्यूड्स में ये जो बादल आ जाते हैं और बादल की वजह से और जो बारिशें होती हैं, ख़ास तौर पे मानसून की बारिशें, तो तकरीबन ये कोई 1/3 ऑफ चतराल तकरीबन हम ये प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि ये जो गांव नहीं रहेंगे वहाँ पे, या वहाँ पे मुसलसल हर साल 2-3-4 एपिसोड्स जो है ना फ्लड्स के आएंगे। एक तो आधा तकरीबन गांव रिवर चतराल की इरोजन की वजह से ख़त्म हुआ है, और आधा ऐसे गांव हैं जिनका ऊपर से फ्लड आता है और नीचे से दरिया चतराल के कटाई से ख़त्म हो रहे हैं। दूसरी तरफ इंतजामिया का कहना है कि हुकूमत की जानिब से फंड्स का ऐलान होता है, लेकिन ये फंड कभी अफसरशाही की जानिब से रुकावटों और कभी वक्त पर रिलीज न होने की वजह से खर्च नहीं हो पाते। साथ साथ तेजी से बदलते मौसमी पैटर्न्स के बायस लॉन्ग टर्म प्लानिंग अब तक नहीं की जा सकी। यहाँ सिर्फ टेम्परेचर राइज होने की वजह से जो ग्लेशियर्स हैं, जो 550 प्लस ग्लेशियर्स हैं ना, वो मेल्ट हो रहे हैं सर। उसकी वजह से सबसे ज़्यादा नुकसान चतराल को पहुँच रहा है। स्पेशली एग्रीकल्चर लैंड इफेक्ट हो रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर हो रहे हैं सर। पहले ज़माने में वेदर पैटर्न चेंज हुआ है। हमारे इस गुज़श्ते साल अप्रैल में बर्फबारी हुई थी, इससे पहले दिसंबर में होते थे, जनवरी फरवरी में बर्फबारी होती थी। इस साल दिसंबर और जनवरी में मौसम मुतादिल रहा, टेम्परेचर नॉर्मल रहा, लेकिन ये कि फरवरी जाकर उसमें जाकर अप्रैल में जाकर जो हमारा स्प्राउटिंग सीजन है, चतराल एक हार्टिकल्चर एरिया है, जो फ्रूट उस वक्त स्प्राउटिंग देते हैं, वो उनको सब कुछ डैमेज किया और बहुत सख्त नुकसान पहुँचाया सर चतराल को। दुनिया में बढ़ती आलूदगी मौसमियाती तब्दीली की एक बड़ी वजह है। पाकिस्तान का कार्बन फुटप्रिंट न होने के बराबर है, लेकिन इसका शुमार उन ममालिक में होता है जिनको इससे सबसे ज़्यादा ख़तरा है। ये वाज़ेह है कि इससे निमटने की कोई पॉलिसी न बनाई गई तो चतराल जैसे इलाके शदीद तबाही से दो चार रहेंगे।